ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے ایک مرتبہ پھر سے آغاز، اور اب سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ اجلاس کے حوالے سے مزید بتائیں کہ ورلڈ بینک پروجیکٹ کلک کے جاری منصوبوں پر اس اجلاس میں تبادلہ خیال کیا گیا ہے، جبکہ کراچی میں پراپرٹی ٹیکس کا سروے کر کے ریکارڈ ڈیجیٹلائز کرنے کا بھی اجلاس میں فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ سروے کے بعد لوکل باڈیز کے متعلق عملے کی ٹریننگ کر کے ریکوری خود شروع کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ورلڈ بینک پروجیکٹ کلک کے جاری منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کراچی میں پراپرٹی ٹیکس کا سروے کر کے ریکارڈ ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ سروے کے بعد لوکل باڈیز کے متعلق عملے کی ٹریننگ کر کے ریکوری کا عمل خود شروع کریں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک اچھی خبر دیں کہ سندھ حکومت نے جعلی ڈومیسائل والوں کے خلاف کارروائی کرنے کا عندیہ دے دیا۔ آپ کو مزید بتائیں کہ سندھ کابینہ کی ڈومیسائل کے غلط استعمال سے متعلق مشاورت ہوئی ہے، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ کی تمام اضلاع کے ڈومیسائل پی آر سیز کی جانچ پڑتال کی ہدایت۔ جعلی ڈومیسائل پی آر سی بنانے میں ملوث افسران کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ۔ 3 سال کی جانچ پڑتال 60 روز میں کی جائے، وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت۔ کہتے ہیں کہ لاڑکانہ، کشمور، کندکوٹ، گھوٹکی، جام شوروں میں انکوائری کی گئی، جبکہ ڈومیسائل پی آر سی کا وفاق اور صوبے میں نوکریوں کے لیے غلط استعمال ہوا۔ ڈومیسائل کے غلط استعمال کو ہر صورت روکنا ہے۔ محکمہ آئی ٹی ڈومیسائل پی آر سیز کا ڈیٹا بیس بنائے گا۔ سندھ کابینہ کی ڈومیسائل کے غلط استعمال سے متعلق مشاورت۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی تمام اضلاع کے ڈومیسائل اور پی آر سیز کی جانچ پڑتال کی ہدایت۔ جعلی ڈومیسائل اور پی آر سی بنانے میں ملوث افسران کے خلاف کارروائی کرنے کا فیصلہ۔ 3 سال کی جانچ پڑتال 60 روز میں مکمل کی جائے، وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ لاڑکانہ، کشمور، کندکوٹ، گھوٹکی، جام شوروں میں انکوائری کی گئی ہے، جبکہ ڈومیسائل پی آر سی کا وفاق اور صوبے میں نوکریوں کے لیے غلط استعمال ہوا ہے۔ ڈومیسائل کے غلط استعمال کو ہر صورت روکنا ہے۔ محکمہ انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈومیسائل اور پی آر سیز کا ڈیٹا بیس بنائے گا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے 2 نئے قبرستان کے قیام کی اجازت دے دی۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت نے شہر قائد میں 2 نئے قبرستان کے قیام کی منظوری دے دی ہے۔ سندھ حکومت گڈاپ اور ضلع کیماڑی میں 2 قبرستانوں کے لیے 100 ایکڑ زمین فراہم کرے گی۔ سندھ حکومت نے شہر قائد میں 2 نئے قبرستانوں کے قیام کی منظوری دے دی۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت گڈاپ اور ضلع کیماڑی میں 2 نئے قبرستانوں کے لیے 100 ایکڑ زمین فراہم کرے گی۔ تو دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سندھ حکومت کراچی کے بلدیاتی اداروں پر مہربان ہو گئی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کو اہم اختیار مل گیا۔ پراپرٹی ٹیکس وصولی کا اختیار محکمہ ایکسائز سے لے کر کے ایم سی کے سپرد کر دیا گیا، جبکہ ٹیکس منتقلی سے کے ایم سی کو ہر سال 3 سے 4 ارب روپے کا فائدہ ہوگا۔ سندھ حکومت کراچی کے بلدیاتی اداروں پر مہربان۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کو اہم اختیار مل گیا۔ پراپرٹی ٹیکس وصولی کا اختیار محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سے لے کر کے ایم سی کے سپرد کر دیا گیا۔ ٹیکس منتقلی سے کے ایم سی کو ہر سال 3 سے 4 ارب روپے کا فائدہ ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتائیں کہ سائیں سرکار کی کراچی کے 7 زیادتیوں کا عمل جاری ہے۔ آپ کو بتائیں کہ من پسند افراد کی تعیناتیاں جاری ہیں، جبکہ سندھ کے دیگر محکموں سے کے ایم سی میں تعیناتیاں کی جا رہی ہیں، جبکہ بلدیاتی اداروں میں ٹرانسفر اور پوسٹنگ کا سلسلہ مرحلہ وار جاری ہے۔ سندھ کے دیگر محکموں سے کے ایم سی میں مزید 2 افسران تعینات کر دیے گئے، جبکہ دوسرے محکموں سے تعینات افسران کی تعداد 9 ہو چکی ہے۔ عبدالرزاق جنیجو کو چیف انجینئر جنوبی اور کورنگی تعینات کر دیا گیا، جبکہ گریڈ 18 کے افسر نبی بخش رند کو ڈائریکٹر پے رول تعینات کر دیا گیا ہے۔ دونوں افسران کی تعیناتی ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی منظوری سے عمل میں لائی گئی ہے۔ افسران کی تعیناتی کے بعد کے ایم سی کے افسران میں اظہار تشویش، جبکہ کے ایم سی کے افسران کا مزید تعیناتی کی صورت میں عدالت عالیہ سے رجوع کرنے کا عندیہ۔ سندھ گورنمنٹ اور ایس یو جی
جی سروسز کے افسران کی تعیناتیاں غیر قانونی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ سائیں سرکار کی کراچی کے ساتھ زیادتیاں، من پسند افراد کی تعیناتیاں برقرار، سندھ کے دیگر محکموں سے کے ایم سی میں تعیناتیاں کی جا رہی ہے، جبکہ بلدیاتی اداروں میں ٹرانسفر اور پوسٹنگ کا سلسلہ مرحلہ وار جاری ہے، جبکہ سندھ کے دیگر محکموں سے کے ایم سی میں مزید 2 افسران تعینات، تعداد 9 ہو گئی۔ عبدالرزاق جنیجو کو چیف انجینئر جنوبی اور کورنگی تعینات کر دیا گیا۔ گریڈ 18 کے افسر نبی بخش رند کو ڈائریکٹر پے رول تعینات کر دیا گیا۔ دونوں افسروں کی تعیناتی ایڈمنسٹریٹر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی منظوری سے عمل میں لائی گئی، جبکہ افسران کی تعیناتی کے بعد کے ایم سی کے افسران میں تشویش کا اظہار۔ کے ایم سی کے افسران کا مزید تعیناتی کی صورت میں عدالت عالیہ سے رجوع کرنے کا عندیہ، جبکہ کے ایم سی کے افسرانوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ سندھ گورنمنٹ اور ایس یو جے سروسز کے افسران کی تعیناتی غیر قانونی عمل ہے۔ اور اب خبر شامل کریں گے کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کے حوالے سے، تو آپ کو بتائیں کہ کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیوں کا عمل جاری ہے۔ الیکشن کمیشن کا وفاقی وزیر بحری امور علی حیدر زیدی کو شو کاز نوٹس جاری۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی فردوس شمیم نقوی اور بلال غفار کو الیکشن مہم چلانے سے روک دیا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اراکین اسمبلی کا بلدیاتی انتخابی مہم چلانا قواعد اور ضوابط کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ علی زیدی کنٹونمنٹ بورڈ کے بلدیاتی امیدواروں کو انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ علی زیدی 2 یوم کے اندر الیکشن کمیشن کو جواب داخل کرائیں۔ کراچی میں کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی، الیکشن کمیشن کا وفاقی وزیر علی حیدر زیدی کو شو کاز نوٹس جاری۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی فردوس شمیم نقوی اور بلال غفار کو الیکشن مہم چلانے سے بھی روک دیا۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اراکین اسمبلی کا بلدیاتی انتخابی مہم چلانا قواعد اور ضوابط کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ علی زیدی کنٹونمنٹ بورڈ کے بلدیاتی امیدواروں کی انتخابی مہم چلا رہے ہیں۔ علی زیدی 2 یوم کے اندر الیکشن کمیشن کو جواب داخل کریں۔ فردوس شمیم نقوی اور بلال غفار مہم چلانے گئے تو ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ تمام صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا معاملہ، چیئرمین قائمہ کمیٹی آبی وسائل کا وزیر اعظم عمران خان کو خط۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی آبی وسائل نواب یوسف تالپور کا ارسا کے خلاف وزیر اعظم کو خط۔ ارسا صوبوں میں پانی کی تقسیم کے معاملے پر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام۔ خط کے متن میں کہا گیا کہ وزیر اعظم پانی کی تقسیم کے معاملے میں مداخلت کریں، جبکہ وزیر اعظم کے طے شدہ فارمولے کے تحت منصفانہ تقسیم کو یقینی بنائیں۔ سندھ میں کم پانی نامنصفانہ تقسیم کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے۔ چیئرمین قائمہ کمیٹی نے خط میں یہ بھی لکھا کہ سندھ کا مطالبہ ہے کہ پنجاب کو ارسا میں اثر و رسوخ کے استعمال سے روکا جائے۔ سندھ کو پانی کی قلت کی صورت میں چشمہ جہلم اور تونسا پنچن لینک کینال سے ناک کھولی جائے۔ آپ کو بتائیں کہ صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا معاملہ، چیئرمین قائمہ کمیٹی آبی وسائل نواب یوسف تالپور کا ارسا کے خلاف وزیر اعظم عمران خان کو خط۔ ارسا صوبوں میں پانی کی تقسیم کے معاملے پر اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام ہے۔ خط کے متن میں یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم پانی کی تقسیم کے معاملے میں مداخلت کریں، وزیر اعظم کے طے شدہ فارمولے کے تحت منصفانہ تقسیم کو یقینی بنائیں۔ سندھ میں کم پانی نامنصفانہ تقسیم کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، جبکہ سندھ کا مطالبہ ہے کہ پنجاب کو ارسا میں اثر و رسوخ کے استعمال سے روکا جائے۔ اور اب بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما نجمی عالم کے حوالے سے، جنہیں کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا وائس چیئرمین مقرر کر دیا گیا ہے۔ سندھ کابینہ نے نجمی عالم کو وائس چیئرمین مقرر کرنے کی منظوری دے دی۔ اس سے قبل ساجد جوکیو کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے وائس چیئرمین تھے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما نجمی عالم کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے وائس چیئرمین مقرر کر دیے گئے۔ سندھ کابینہ نے نجمی عالم کو وائس چیئرمین مقرر کرنے کی منظوری دے دی۔ اس سے قبل ساجد جوکیو کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے وائس چیئرمین تھے۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی نجکاری کا معاملہ، کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی نجکاری کے خلاف لیبر یونین کی جانب سے احتجاج کیا گیا ہے۔ ڈی ایم ڈی آفس کے باہر احتجاج، کسی صورت واٹر بورڈ کی نجکاری نہیں ہونے دیں گے، واٹر بورڈ میں باہر کا کوئی آدمی قبول نہیں کریں گے، لیبر یونین نے وارننگ دے دی۔
वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की निजकारी के खिलाफ तमाम यूनियंस एक हो गईं। मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट ने एहतजाजी पंडाल सजाया। एमडी वाटर बोर्ड ऑफिस के सामने 6 यूनियंस का मुश्तरका सरापा एहतजाज व धरना। सदर मजदूर यूनियन मुनव्वर रजा का कहना था किसी सूरत वाटर बोर्ड की निजकारी नहीं होने देंगे। वर्कर्स के हकूक को गस्ब किया जा रहा है, जमाशुदा फंड उन्हें नहीं दिया जा रहा। तमाम मजदूर लीडर मजदूर साथी एक जगह जमा है, उनकी एक ये सोच है कि वाटर बोर्ड को निजकारी नहीं करने देंगे, वाटर बोर्ड के अंदर कोई बाहर से मुदाखलत नहीं करने देंगे, वाटर बोर्ड के अंदर अगर अमाइमेंट होगा तो आपके बच्चों का होगा, वाटर बोर्ड के अंदर प्रमोशन होगा तो आपका होगा, कई बाहर से हम एमडी डीएमडी का इलेक्शन आएगा, परसों फिल्टर आएगा। चेयरमैन मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट सीबीए अरशाद खान ने कहा हम सब वर्कर के हकूक के लिए मुत्तहद हैं, इस मसले को असेंबली में उठाया जाएगा और अदालत से रुजू करेंगे। आज या कल में इस मामले को इंशाअल्लाह भरपूर अंदाज में सिंध असेंबली में भी उठाया जाएगा और आज इनकी मशावरत के बाद, वैसे तो हमारी मशावरत हो चुकी है लेकिन इस पे और मशावरत होगी, इनकी मशावरत के बाद इंशाअल्लाह आइंदा एक प्रेस क्लब पे बड़ा मुजाहिरा किया जाएगा। इस केस को हम अदालत लेके जा रहे हैं, इंशाअल्लाह अदालत से भी स्टे लेंगे। ये तो क्या इनका बाप भी वाटर बोर्ड को प्राइवेट नहीं कर सकता। एहतजाजी जलसे से आपकार वर्कर्स यूनियन के रशीद, लेबर फ्रंट के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कय्यूम, यूनाइटेड वर्कर्स यूनियन के सदर पोनल मक्सी, डेमोक्रेटिक लेबर फ्रंट के सुहेल मेमन ने भी खिताब करते हुए वाटर बोर्ड की निजकारी के खिलाफ हर इकदाम उठाने में साथ देने के अज़्म का इजहार किया। एहतजाजी धरने में यूनियनों के ओहदेदारों और वर्कर्स की बड़ी तादाद मौजूद थी। और अब आपको खबर देंगे कराची के बल्दिया वस्ती से। तो आपको बताएं कि कराची के बल्दिया वस्ती में पानी का मसनूई बहरान ताहाल जारी है। आपको बताएं कि बल्दिया वस्ती में पानी का मसनूई बहरान है, जबकि वाटर बोर्ड के मोहम्मद अली शेख, सुहेल तैयब और लाइनमैन इश्तियाक ने मिली भगत करके पानी फरोख्त करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एल के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। बल्दिया वस्ती में पानी का मसनूई बहरान वाटर बोर्ड के मोहम्मद अली शेख, सुहेल तैयब और लाइनमैन इश्तियाक ने मिली भगत करके पानी फरोख्त करना शुरू कर दिया। नॉर्थ नाज़िमाबाद के ब्लॉक एल के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। खबर देंगे कराची के इलाके पाक कॉलोनी से। तो आपको बताएं कि कराची के इलाके पाक कॉलोनी, हसरत मोहानी कॉलोनी ब्लॉक ए में कई बरसों से पानी की फराहमी मुअत्तल है। पानी न होने से हाइड्रेंट माफिया की भरमार है, जबकि एक्सीएन की सरपरस्ती में पानी इंडस्ट्रियल एरिया में फरोख्त किया जाने लगा। इलाके में पीने का पानी नायाब हो गया। कराची के इलाके पाक कॉलोनी, हसरत मोहानी कॉलोनी ब्लॉक ए में कई बरसों से पानी की फराहमी का अमल मुअत्तल है, जबकि पानी न होने से हाइड्रेंट माफिया का भी भरमार है। एक्सीएन की सरपरस्ती में पानी इंडस्ट्रियल एरिया में फरोख्त किया जाने लगा। इलाके में पीने का पानी नायाब हो गया। और अब कुछ तस्करा करेंगे कराची के बल्दिया बस्ती का, जहां पर साइन बोर्ड्स की भरमार मजीद हो गई है। जबकि बल्दिया बस्ती में साइन बोर्ड की भरमार, एडवर्टाइजमेंट की मद में फ्रॉड भी किया जाने लगा। 3 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वाले मुलाजमीन में अशफाक अहमद, मोहम्मद आसिफ खान और अकील हनीफ शामिल हैं। मुलाजमीन ने रकम एडवर्टाइजमेंट साइट अलॉट करने पर वसूल की। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया बस्ती इंक्वायरी अफसर मुकर्रर 15 रोज में सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड को रिपोर्ट पेश करेंगे। बल्दिया बस्ती में साइन बोर्ड्स की भरमार, एडवर्टाइजमेंट की मद में फ्रॉड होने लगा। 3 मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल होने वाले मुलाजमीन में अशफाक अहमद, मोहम्मद आसिफ खान और अकील हनीफ शामिल हैं। मुलाजमीन ने रकम एडवर्टाइजमेंट साइट अलॉट करने पर वसूल की। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया बस्ती इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिए गए। 15 रोज में सिंध लोकल गवर्नमेंट बोर्ड को रिपोर्ट पेश करेंगे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए बल्दियाती खबरों के साथ। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि हमने वो वक्त भी देखा है जब शहर कराची के अवाम का वोट उनके उठने से पहले ही कास्ट हो जाया करता था। लोगों को अपना हक राय दही इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आला सिंध ने कप्तान बनकर तमाम दहशत गर्द नेटवर्क का खात्मा कर दिया, जिसमें हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों का भी किरदार काबिल सताइश है।
कराची के इलाके तारिक बिन ज़ियाद हाउसिंग सोसाइटी में इलेक्शन ऑफिस के इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि नामजद नुमाइंदा पीपल्स पार्टी का वो चेहरा है जिसके लिए मेरे शहीद कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पार्टी की बुनियाद रखी थी। ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए जो अवाम के असली इशूज से बाखूबी वाकिफ हैं। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन साबित करेंगे कि सियासत का रुख भुट्टोइज्म की जानिब तेजी से रवा दवा है। इस इलाके में पानी और सीवरेज के मसाइल सबसे अहम है जिसको सिर्फ जियाले ही हल करवाएंगे। उनका मजीद कहना था कि गुज़िश्ता चंद माह में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन ये साबित कर रहे हैं कि शहर कराची भुट्टोइज्म के साथ है। पीपल्स पार्टी विफाक की अलामत है। जबरदस्ती तसल्लुत होने वाले अब लसानियत की बुनियाद पर शहर को तकसीम नहीं कर सकते। बशऊर अवाम का शहर उनके जहन्नुम से आज़ाद हो चुका है। इस मौके पर रुकन सिंध असम्बली यूसुफ मुर्तज़ा बलोच ने कहा कि ये मेरा हल्का इंतखाब है। यहाँ की अवाम ने मेरे वालिद की शहादत के बाद मेरा इंतखाब करके मुझ पर भारी जिम्मेदारी डाल दी है। यहाँ के मसाइल से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। हुकूमत सिंध की जानिब से मिलने वाली मंजूरी के मराहिल में है। इससे मसाइल में खातिर ख्वाह कमी आएगी। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी आसिफ खान ने कहा है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी हिदायत पर ज़िला केमाड़ी में आवाम को बेहतरीन वसाइल की फराहमी को मुमकिन बनाने के लिए अमली इक़दामात किए जाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया किमाड़ी इकबाल अहमद मीरानी और म्युनिसिपल कमिश्नर आफाक सईद के हमरा बल्दिया किमाड़ी के अफसरान के तारुफी इजलास की सदारत करते हुए वजीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी आसिफ खान ने कहा कि बरसात की तबाहकारियों से महफूज रहने के लिए बल्दिया किमाड़ी की हुदूद में मौजूद छोटे बड़े नालों की सफाई और चौकिंग पॉइंट्स पर डी वाटरिंग पंप्स की फराहमी के लिए अफसरान व अमला तमाम तर दस्तियाब वसाइल को बुरोकार लाएं। इनका कहना था कि बल्दिया किमाड़ी में रिहाइश पजीर आवाम के देरीना मसाइल के हल के लिए बिला तफरीक इकदाम किए जाएंगे। पुरज़ा में चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक इंशाअल्लाह डिलीवर करेंगे और आवाम को बुनियादी सहूलत उनकी दहलीज पे पहुंचाएंगे। ये हमारा अज़म है। और कुछ महरूमियाँ थी, उस महरूमियों को ख़त्म करने के लिए एक ज़िला बनाया गया है ताकि लोगों को जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, लोगों को चीज़ें उन तक पहुँच नहीं पा रही थी। यही इकदाम वज़ीर आला सिंध, हमारे वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, इन सब की कोशिशों से हुआ है। आगे इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि इस ज़िले को और मजबूत कर सके और यहाँ पे तरक्याती काम हो। माजी में जो हुआ वो हो गया। हमने आगे आने वाले मुस्तकबिल के लिए कोई बहाना नहीं छोड़ना है कि कल को हमारे बाद जो आएगा वो हमें पीटे कि हमारे से गुजरे हुए लोगों ने ये काम किए। हम ऐसी मिसाल छोड़ के जाएंगे कि कल को लोग ये कहेंगे कि जो छोड़ के गए काम वो अच्छा काम करके गए, वो हमारी कम से कम कब्रों को नहीं पीटेंगे इंशाअल्लाह। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर इकबाल अहमद मीरानी ने बल्दियाती अफसरान को बल्दिया किमाड़ी की हुदूद में तामीर और मरम्मत के जारी कामों की बरवक्त तकमील करने की हिदायत दी। म्युनिसिपल कमिश्नर आफाक सईद ने जुमला महकमा जाती कारकर्दगी के हवाले से ब्रीफिंग दी। इजलास में मौजूद तमाम महकमा जात के अफसरान ने अपने अपने शोबे जात की कारकर्दगी के हवाले से तफसीलात से भी आगाह किया। और अभी आपको बताएं कि रुकने कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी ने कहा है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक आवाम को वसाइल की फराहमी में किसी किस्म की कोताही ना हो। इस हवाले से जो भी सहूलियात फराहम कर सकेंगे वो आवाम तक जरूर पहुँचाएंगे। रुकने कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी ने बल्दिया गरबी के दफ्तर में एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी अब्दुल हलीम जागिरानी और म्युनिसिपल कमिश्नर अशफाक अहमद मल्ला से उनके दफ्तर में मुलाकात करके जारी बल्दियाती वसाइल की फराहमी के कामों के बारे में आगाही हासिल की। बल्दिया गरबी में जारी आवाम को बल्दियाती वसाइल की फराहमी के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया गरबी अब्दुल हलीम जागिरानी ने बताया कि बल्दिया गरबी के तमाम जोनों में तामीर और मुरम्मत के काम जारी हैं। पार्क और प्ले ग्राउंड, डिस्पेंसरी, स्कूलों की तज़ीन और आराइश के हवाले से हिकमत अमली बनाई जा रही है। बल्दिया गरबी के अपने वसाइल इंतहाई कम है जिसकी बिना पर आवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए जामिया हिकमत अमली और मुशावरत से पॉलिसी मुरतब कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर ने बताया कि हमारे पास काबिल और सीनियर अफसरान मौजूद हैं। इनकी हिकमत अमली से ही गुज़िश्ता 2 मवाक़ों मुहर्रमुल हराम और बरसात के हवाले से बेहतरीन इंतजामात किए गए जिसकी वजह से किसी नागहानी सूरत हाल का सामना ना करना पड़ा। रुकने कौमी असम्बली शाहिदा रहमानी ने कुछ अवामी मसाइल की निशानदही की जिस पर एडमिनिस्ट्रेटर ने फौरी हल तलब मसाइल का खात्मा करने की हिदायत जारी कर दी।
وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سلمان عبداللہ مراد نے کہا ہے کہ عوام کو صحت مندانہ ماحول فراہم کرنے کے لیے انتظامیہ بھرپور اقدامات کر رہی ہے تاکہ عوام کو بلدیاتی سہولیات بر وقت فراہم کی جائیں۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر ریاض احمد کھتری کے ہمراہ ضلع ملیر کے ورکشاپ کا دورہ کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سلمان عبداللہ مراد نے کہا کہ ضلع ملیر کی جانب سے ناکارہ گاڑیوں کو قابل استعمال بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانا احسن اقدام ہے۔ روزانے کی بنیاد پر کچرا اٹھانے کے لیے مشینری کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ محکمہ M&E کے تمام افسران اور ملازمین شاباشی کے مستحق ہیں جن کی محنت اور لگن سے کچرا اٹھانے والی گاڑیوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بلدیاتی ادارے کی بہتر کارکردگی ہیوی مشینری کی دستیابی سے ہے جو کچرا اٹھانے کے لیے ایک اہم جز ہے۔ غیر اعلانیہ میرا دورہ تھا اور میں نے یہاں پہ آ کے وہیکل چیک کرنے تھے کہ کتنے وہیکل خراب ہیں، کتنے آن گراؤنڈ ہیں، تو میں یہاں پہ گاڑیاں چیک کی ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر صاحب میرے ساتھ ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں جو مائنر کام ہے، جو چھوٹے کام ہیں سے حل ہو سکتے ہیں ان کو فوری حل کریں تاکہ وہ آن دا روڈ آ کے صفائی ستھرائی کے معاملات اور دوسرے جو معاملات ہیں ان پر کام کر سکیں۔ اور باقی جو گاڑیاں ہیں آف روڈ ہیں ان کی بھی لسٹ میں نے مانگ لی ہے اور انشاءاللہ کل تک وہ مجھے مل جائے گی۔ باقی فردر ہم اس پہ کام کریں گے۔ ہمارا مقصد ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ اور چیئرمین کی ہدایت ہے کہ اس شہر کراچی کی ترقیاتی کاموں پر نظر ثانی کیا جائے، جو آن گوئنگ کام ہے ان کو کمپلیٹ کیا جائے اور صفائی ستھرائی کو مینٹین رکھا جائے تاکہ اس شہر کے لوگ کو شہر کو آن کر سکتے ہیں۔ اور شہر پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اور کراچی اور ہم ان کے نمائندے، ہمارا فرض بنتا ہے کہ عوام کی خدمت کریں بلا رنگ و نسل بلا تفریق۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی اور ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر کو XCN M&E نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ بہت جلد ناکارہ گاڑیوں کی مرمت کر کے آن روڈ کر دیں گے۔ معاون خصوصی نے XCN M&E کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ ورکشاپ پر کھڑی ناکارہ گاڑیوں کو جلد از جلد کارآمد بنا کر آن روڈ کیا جائے۔ کارآمد بنانے کے لیے درکار سامان کی خریداری میں کوالٹی کا خاص خیال رکھا جائے تاکہ گاڑیوں کا استعمال دیر پا مدت تک یقینی بنایا جا سکے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ملیر ریاض احمد کھتری کا کہنا تھا کہ ضلع ملیر کی آن روڈ تمام گاڑیوں کی معمولی خرابی کی مینٹیننس میں کسی بھی قسم کی تاخیر نہ کی جائے اور روزانہ کی بنیاد پر تمام گاڑیوں کو آئل وقت پر چینج کیا جائے۔ ہماری 15 گاڑیاں جو ہیں جو ہم نے سالڈ ویسٹ کو دی تھیں آن روڈ، وہ انہوں نے ہمیں آف روڈ واپس کی ہیں۔ تو ابھی انہوں نے وزٹ کیا سلمان مراد صاحب نے چیئرمین صاحب کی ہدایت پہ، تو ابھی ان کا اچانک دورہ تھا جس میں انہوں نے کچھ ہدایت ہمیں دی ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم کام کریں گے۔ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے تو جو ہو سکا ہم انشاءاللہ اس پہ کام کریں۔ بس صفائی کا تو ہمارا ریگولر بیسس پہ چل رہا ہے، سالڈ ویسٹ کے ساتھ ہم مل کے کام کر رہے ہیں اور پلس ابھی یہ گاڑیوں کا ہم اپنی گاڑیاں بھی بنا لیں گے تو ہماری کاموں میں بہتری آ جائے گی انشاءاللہ۔ اس موقع پر ڈائریکٹر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ندیم اقبال میرانی، XCN M&E ڈپٹی کمشنر اینٹی انکروچمنٹ بلدیہ ملیر نصیر ایوب بلوچ بھی موقع پر موجود تھے۔ ایڈمنسٹریٹر DMC ساؤتھ ڈاکٹر افشار عباب سید نے کہا ہے کہ برساتی نالوں پر قائم تجاوزات ایک سنگین مسئلہ ہے۔ عوام کو چاہیے کہ وہ از خود ان تجاوزات کو ہٹا لیں اور برساتی نالوں میں پانی اور سیوریج کی لائنوں کو ختم اور ان میں کچرا نہ ڈال کر انتظامیہ کے ساتھ اپنے بھرپور تعاون کا مظاہرہ کریں۔ متعلقہ افسران کے ہمراہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے ڈسٹرکٹ ساؤتھ کے مختلف مقامات پر برساتی نالوں کی صفائی کے جاری کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر DMC ساؤتھ ڈاکٹر افشار عباب سید نے کہا کہ بیشتر مقامات پر پینے کے پانی کی لائنیں نالوں میں سے گزر رہی ہیں جو کہ انتہائی مضر طریقہ کار ہے۔ واٹر بورڈ انتظامیہ ان لائنوں کو فی الفور شفٹ کرنے کے لیے فوری اقدامات کرے۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں مختلف برساتی نالوں کی صفائی کا کام تیزی سے جاری ہے تاکہ برسات کے موقع پر بیماریوں کے پھیلاؤ کا سدباب کرتے ہوئے عوام کو صحت مندہ ماحول کی فراہمی یقینی بنایا جا سکے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی ساجدہ قاضی نے فوری طور پر پارکوں، گرین لائن، نالوں اور عوامی مقامات کی صفائی کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ کہتی ہیں کہ بلدیہ کورنگی کو سرسبز و شاداب بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔
एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी साजदा काजी बल्दिया कोरंगी को सरसब्ज बनाने के लिए मुतहर्रिक। बल्दिया कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में कायम ग्रीन बेल्ट्स और शहर फैसल पर ट्रायंगल की तज़य्युन और आराइश के कामों का जायजा लेने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी साजदा काजी ने डायरेक्टर बागात के हमरा दौरा किया। मेट्रो वन न्यूज से बात करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया कोरंगी साजदा काजी का कहना था कि ब्यूटिफिकेशन के बहुत सारे प्रोजेक्ट हंगामी बुनियादों पर शुरू किए गए हैं। हम 25 पार्क्स पे इमीडिएटली वर्किंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिनमें हमारा टारगेट है कि इन द नेक्स्ट 3 वीक्स हम उनको ऑपरेशनल करें ताकि लोग वहाँ पे आएँ और रिक्रिएशनल अपने फ़वाइद इस्तेमाल कर सकें। और ग्रीन बेल्ट्स के हवाले से ये है कि काफ़ी वर्किंग हो रही है ग्रीन बेल्ट्स के हवाले से, तो इंशाल्लाह वो भी पाइपलाइन में है। बहुत जल्द आपको काफ़ी जगहों पे प्रोग्रेस नजर आएगी। उन्होंने कहा कि शाहरा फैसल पर ट्रायंगल समेत जहाँ जहाँ ग्रीन बेल्ट्स हैं उनको खूबसूरत बनाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटर KMC कराची की हिदायत थी कि जी ये मेन शाहरा फैसल से ये ट्रायंगल है और काफ़ी फरसूदा हालत में था, ज़ाहिर मेंटेनेंस नहीं हुई थी, तो इसको हम रिहैबिलिटेट कर रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह हम बाकी जितने भी ग्रीन बेल्ट्स हैं या ओपन स्पेसेस हैं उनको ब्यूटिफाई करेंगे, उनकी रिहैबिलिटेशन करेंगे ताकि शहर की एक खूबसूरती जो है वो कायम कर सकें। उनका मजीद कहना था कि 25 से ज़ायद पार्क में काम शुरू कर रहे हैं। हमारा टारगेट है अगले 3 हफ्तों में पार्क के तज़य्युन और आराइश करके उनको आवाम के लिए खोल दिया जाए। आपको बताएं कि रुकने कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा है कि पानी की फराहमी को जल्द अज जल्द मुकम्मल होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा तकलीफ फराहमी आपकी अदम फराहमी पर होती है। ज़िला कौंसिल में जारी तरक्याती कामों का मुआयना करते हुए रुकने कौमी असम्बली आगा रफ़ीउल्लाह ने कहा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी अवाम की तर्जुमानी करते हुए पूरे पाकिस्तान भर में इनकलाबी दौरा कर रहे हैं। जहाँ भी वो जा रहे हैं अवाम उनका फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल कर रही है। फिर ये कैसे मुमकिन है कि जिस सूबे में उनकी हुकूमत कायम हो वहां की आवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। पार्टी से वाबस्ता हर नुमाइंदा चाहे उसका प्लेटफॉर्म अलग हो, अपने हल्के के मसाइल को हल करने के लिए शब रोज लगा रहा है। हम जाले हैं, मुंतखब होने के बाद आवाम के दरमियान ही रहते हैं। इलेक्शन के दौरान नजर आने वाली मखलूक से अहले वतन अच्छी तरह वाकिफ है। हमारे कायल आवाम की पुकार पर लब्बैक कहते हुए उनके पास जा रहे हैं। आइंदा आने वाले हर सतह पर जियालों की हुकूमत होगी। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन से जिसका आगाज होगा और इख्तिताम वजारत उज़्मा पर बिलावल भुट्टो जरदारी विराजमान होंगे। एडमिनिस्ट्रेटर जिला कौंसिल कराची नूर हसन जोकियों का कहना था कि हुकूमत सिंध शहर के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करवा रही है। गुज़िश्ता दिनों होने वाली बरसात के बाद पेश आने वाली सूरत हाल का अज खुद जायजा लिया। मजीद खबरें लिए हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए बल्दियाती खबरों के साथ। वेलकम बैक। आगे बढ़े और अभी आपको बताएं कि कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी का ईदगाह ग्राउंड बरसात के पानी में तालाब बन गया, जबकि नाकिस इंतजामात के बायस शहरी खेलों की सरगर्मियों से भी महरूम हो गए। कराची में सावन बरसात और बल्दियाती नुमाइंदों की नाअहली भी सामने आने लगी। तालाब के मनाजिर दिखाता ये ईदगाह ग्राउंड शाह फसल कॉलोनी में वाक़ है, जहाँ ईद की नमाज के अलावा खेलों की सरगर्मियों का भी इनेकाद किया जाता है। बदकिस्मती से मुताल्लिका इदारों की नाअहली के बाइस ये ग्राउंड बरसात के पानी से भरा हुआ है। इस मौके पर शहरी का कहना था कि यहाँ सिर्फ साल में ईद के मौके पर ही काम होता नजर आता है। वैसे साल साल यहाँ कोई इकदाम नहीं किए जाते। ईद के मौके पे अच्छा खासा चंदा भी होता है, बहुत सारे लोग यानी उनको वो करते हैं, हेल्प भी करते हैं, लेकिन कुछ पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, समझ नहीं आती इनकी। बच्चे क्रिकेट भी खेलते हैं, वो बेचारे वो भी देख के वापस चले जाते हैं घर पे। अब इनको चाहिए, इनको इसके बारे में कुछ ना कुछ करना चाहिए इनको। तो इससे बीमारियां भी फैल सकती हैं क्योंकि ये गंदा हो जाएगा पानी सारा इसमें, लेकिन सारे मच्छर वच्छर सब ये फैल जाएंगे। ये इनको चाहिए इसको साफ करें मेरे ख्याल में। तो ग्राउंड में बारिश के पानी के सबब इलाका मकीन खेलों की सरगर्मियों से भी महरूम हो चुके हैं, जबकि नक्कासी आपके इंतजामात न होने के सबब इलाके में मुख्तलिफ बीमारियां फूटने का भी खदशा है। कैमरामैन सैयद ताबिश के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो वन न्यूज कराची। इंतजामिया की करप निगाहें कराची के जहांगीर रोड की खूबसूरती खा गई। अल्लाह अल्लाह करके चंद माह कबल ही जहांगीर रोड की कारपेटिंग की गई थी, जो आज तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है, जहां ट्रैफिक जाम होने समेत हादसात रोज का मामूल बन गए।
कराची के जहांगीर रोड की बदहाली है हमारी इंतजामिया की मेहरबानी। ये ऊंची नीची शाहरा केपी के बलूचिस्तान या पंजाब के किसी गुमनाम गोट की नहीं बल्कि रोशनियों के शहर कराची की है। गोया ऐसा मालूम होता है कि इंतजामिया की करप निगाहें जहांगीर रोड की खूबसूरती को खा गई। अल्लाह अल्लाह करके चंद माह कबल ही जहांगीर रोड की कारपेटिंग की गई थी जो आज तबाही के दहाने पर है। शहरी कहते हैं यहाँ ट्रैफिक जैम होने समेत हादसात का होना रोज का मामूल है। तकरीबन 1 महीने से ऊपर हो गया इसको, और यही परेशानी है लोगों का। क्या लोगों का आस पड़ोस को पैदल नहीं जा सकता इधर जब ट्रैफिक होता है तो मैं, और कितने एक्सीडेंट होते हैं ये इसको आके देखे ना, पता चले किसकी टांग। और अभी मैयत हुई है, एक लेडीज ही मरी इसमें आगे इसी वजह से। तो भाई अल्लाह के वास्ते कुछ इनसे बोलो कि इसको हल निकाले, इसको सही करवा दे, सबका भला हमारा भी भला। भाई हालिया जो बारिश हुई है उसमें इतनी हालत ख़राब हो गई थी कि यहाँ से कम से कम ये जो गटर है ना वो भी ओवरफ्लो होके इतने हालात ख़राब हो गए थे कि इतने छोटे छोटे बच्चे भी जो है ना वो भी बाहर अंदर जाने से वो तंग आ रहे थे। जगह जगह पे गटर भरे हुए हैं, गंदगी फैली हुई है। ये पिछले 3 साल से यहाँ सेवरेज लाइन कंटिन्यूसली डल रही है। इस दफ़ा ये PWD वालों ने डाली थी MNA के स्पेशल फंड से, बड़ी लाइन डाली थी, लेकिन उसके बाद दोबारा वो लाइन ख़राब हो गई। ये पूरा नाला चौक है और 3 सालों से हम यही देख रहे हैं, हर साल रोड बनता है, खुदाई होती है और हर साल इसके ऊपर रोड बनता है और फिर 2-3 महीने चलता है, 4 महीने चलता है, एक बारिश होती है और यह हाल आपके सामने। और हमेशा इसी तरह से हम 2-3 सालों से तो मुसलसल ये देख रहे हैं। अलमिया तो ये कि सड़क की मुरम्मत में करोड़ों रुपए लगाए जाने के बावजूद भी आज इसका हाल बेहाल है, जो कि बिला हिसाब करप्शन की तरफ इशारा कर रही है। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। आपको बताएं कि कराची के जमशेद टाउन और जहांगीर रोड के संगम के रिहायशी कहाँ जाएं और अपना हाल दिल किसको सुनाएं। अहले इलाका मुताल्लिका महकमों के फरियाद दे देकर थक गया है, जबकि SM सईद रोड पर सीवरेज का निज़ाम मुतासर हो गया, जिसने इलाका मकीनों को अजाब में डाल दिया। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड समेत मुताल्लिका महकमों की नाअहली, उबलते गटर और बहता सीवरेज जमशेद टाउन और जहांगीर रोड की संगम की पहचान बन गया। पुलिस लाइन के अक़ब SM सईद रोड पर सीवरेज का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर है, जिसके बाइस पूरा इलाका सयाद तालाब में तब्दील है। इलाका मकीनों का कहना है कि जब से होश संभाला है इलाके को सीवरेज में ही पाया है। वज़ीर बल्दियात और एडमिनिस्ट्रेटर कराची कम पानी वाले मकामात की बजाय हमारे इलाकों का दौरा करें। तो आप साहब से कहें कि कराची के उन इलाकों में आए जहाँ पर छोटे लोग रहते हैं, बड़े इलाकों में नहीं जाएं। डिफेंस, क्लिफ्टन, नॉर्थ नाज़िमाबाद इस तरफ ना जाएं। न्यू कराची, लसबेला, गोलीमार, इस इलाकों का दौरा भी करें ना, यहाँ भी वही लोग रहते हैं। फिर आपको पता चलेगा बरसात का पानी खड़ा हुआ या नहीं खड़ा हुआ। मैं 10-15 साल से जॉब कर रहा हूँ, तकरीबन ये रूटीन में देख ही रहा हूँ। ये हिसाब किताब है, आप देख रहे हैं यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा यही, एक गली नहीं है, आप जिस गली में चले जाएँ तकरीबन यही हिसाब किताब है हर गली में। कितनी बार तो हम अपनी बेस पे यहाँ पे काम करा चुके हैं, लेकिन कोई कराने वाला कभी नहीं है। इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, बस बंदे आते हैं, पूछते पाछते हैं और चले जाते हैं। और हम अपनी मदद, आप कल हमने इस एरिया को साफ किया है, ये आपके सामने एरिया है, पानी का अभी सामने सरकारी क्वार्टर भी है, लेकिन पीछे के नाले जो हैं वो आज के 10 से 12 साल हो गए, वो डैमेज बस्ट हो गए। कोई इलाके के कोई भी काउंसलर, कोई भी यूनियन ऑफिस मेरे सामने तो नहीं आया आज तक कि यहाँ से कोई काम हुआ है। गंदे पानी के सबब इलाके में न सिर्फ मच्छरों की बहुतात है, बल्कि मकीन, पेट, सांस, जल्दी अमराज समेत तरह तरह के वबाई अमराज में भी तेजी से मुब्तला होने लगे हैं। इलाका मकीनों ने हुक्काम बाला से दरख्वास्त करते हुए कहा कि आला हुक्काम इस संगीन सूरत हाल का नोटिस लेते हुए हंगामी बुनियादों पर इलाके से सीवरेज के मफलूज निजाम को दुरुस्त करे, ताकि उनका रहन सहन पुरफिजा और साजगार माहौल में हो सके। कैमरामैन रशीद अलाना के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। कराची में मानसून बारिशों का ताहाल तीसरा स्पेल तो नहीं आया, मगर सड़कों पर सीवरेज का काला पानी जरूर आ गया। बदइंतजामी उमूर के बाइस करीमाबाद पुल के नीचे की मरकजी शहरा इस वक्त सयाद तालाब में तब्दील है। मजीद क्या तफसीलात हैं, इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अहमद इसाक से, जो कि हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। जी अहमद इसाक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। आज बिल्कुल शहर कराची में मानसून बारिशों का तीसरा स्पेल तो नहीं आया, लेकिन कराची की सड़कों पर काला पानी यानी कि सीवरेज का पानी ज़रूर आन पहुंचा है। इस वक्त मैं कराची के जिस मकाम और जिस कोने से रिपोर्ट कर रहा हूं, ये लियाकताबाद 10 नंबर और करीमाबाद का संगम है, यानी कि करीमाबाद के पुल के नीचे की ये मरकजी सड़क है जो कि इस वक्त सियाद तालाब में तब्दील है।
सीवरेज का निज़ाम यहाँ पर बुरी तरह नकारा हो चुका है। सीवरेज का गंदा ताफुन ज़्यादा पानी जिसको गटरों की मेन लाइन से होते हुए मरकज़ी नालों में होने हुए इस वक्त इस मरकज़ी सड़क की जीनत बना हुआ है, जिसकी वजह से राहगीरों को, शहरियों को खासा दुश्वारी का सामना है। सड़क की बात कर ली जाए तो सड़क बदतरीन टूट फूट की शिकार है, मेन होल्स खुले पड़े हैं, ताफुन बेतहाशा है, उसी के साथ साथ वबाई अमराज फैल रहे हैं, स्ट्रीट लाइट मौजूद नहीं है। और उसके बरक्स उसके मामले में अगर बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वाहिद साहिब हो या फिर वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहिब या फिर वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के MD हो, उनकी जानिब से दावे बड़े किए जा रहे हैं